जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 80 साल तो ज़्यादा दीन की खिदमत करने वाली अजीम हस्ती जिन्हों के वालदे ग्रामी मरहूम हाफिज इब्राहिम साहब ने संगे बुनियाद रखा लहंदे वाली मस्जिद जिन्होंने अजकल मस्जिद इब्राहिम कहते हैं। तो मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम हाफिज अब्दुल्ला साहिब उन्होंने साहबजादे मियाँ मोहम्मद मनीर चिश्ती साहब मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्होंने हाफिज अब्दुल्ला साहब की जी दीन की खिदमत है उन्होंने इस इलाके वास्ते जेडे बड़ियां यादां ने वो गलबात करने असीं दुआ करने अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम नूं जन्नत फिरदौस आला मकाम से फरमाए। तो जी मियाँ जी बड़ी मेहरबानी तुसां मेरे चैनल वास्ते टाइम दिता है। तो बजुर्गों के जान तो बाद तुसीं की महसूस करते पे हो? बड़ियां कमियां ने उन्हां दियां। जी बिल्कुल बहुत जजाकल्ला तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी है जिन्हें तुसां टाइम दिता है। अल्लाह तुहानू खुश रखे तो मौला सलामत रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜੀਆਂ वालदैन के जान नाल कमियां दरपेश आंदियां ने वो अगर बयान कीतियां जान तो ता जिंदगी असी बयान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उन्हां दियां कमियां तो बहुत ज़्यादा आईयां न। जी जी। बाकी उन्होंने फीस बिल्लाह इमामत ही की है माशाअल्लाह। और फीस बिल्लाह निकाह रजिस्ट्रार पूरी यूनियन कौंसल दे कीते ने। यूनियन कौंसल बाहरवाल दे फीस बिल्लाह यूनियन कौंसल बाहरवाल दे उन्होंने कीते ने फीस बिल्लाह जिदा के लाइसेंस जड़ा मेरे को अजे तक मौजूद पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। अजे तक पूरी यूनियन कौंसल बाहरवाल दे निकाह रजिस्ट्रेशन फीस बिल्लाह कीते ने सरकारी फीस। बुजुर्गों को हाफिज अब्दुल्ला साहब मरहूम नूं एजाज हासिल है। निकाह पढ़ाए ने यूनियन कौंसल बाहरवाल च बड़ा अरसा उन्होंने पढ़ाया। जी मियाँ जी एक और तुहाडे खानदान नूं एजाज है कि तुहाडे जेडे दादा जान सन मरहूम हाफिज इब्राहिम साहब उन्होंने एक मस्जिद का आगाज किया संगे बुनियाद रखा वो रखिया सी वो गल जरा समझो। लहंदे वाली मस्जिद का संगे बुनियाद उन्होंने रखिया सी हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मेरे दादा जी सरकार माशाअल्लाह। और उस मस्जिद का नाम भी आजकल चल रहा है मस्जिद इब्राहिम बारवाल लहंदे वाला मतलब। अच्छा अच्छा। आजकल ओदा नाम भी मस्जिद इब्राहिम ही लिखिया उत्ते। जी जी। और संगे बुनियाद उन्होंने दी सी और जगह दी सी फीस बिल्लाह चौधरी महमूद साहब लहंदे वाले। चौधरी महमूद लहंदे वाला उन्हां दे हुण खानदान चो किहड़े जी ने? उन्हां दे खानदान दे चो उन्हां दे साहबजादे साईं फैज रसूल साहब साईं फैज रसूल सज्जाद जिलानी रहंदे जेहड़े वालदे मोहतरम चौधरी आजी सज्जाद जिलानी जेहड़े शायर ने दुकानदार ने उन्हां दे वालदे मोहतरम उन्हां ने जगह दी उन्हां दे वडेरियां दी लहंदे वाली मस्जिद। बड़ी गल है। अच्छा मियाँ जी हाफिज अब्दुल्ला साहब हाफिज़े कुरान भी है सन इमाम भी है सन ते ओ बड़ी ना सोहनी ते मिठी तबीयत दे मालक सन। वो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੜਪਾੜਾ ਡੰਗਰ ਮੱਝ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੀਲ ਸਹੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ। ਜੀ ਮਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾਇਆ? देखो जी पहले इमामत उन्होंने की जी संगे बुनियाद दादा जी हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब ने रखी जी ओदी इमामत उन्होंने की है। उस बाप दे जान ती बाद फिर उन्होंने मस्जिद इब्राहिम लहंदे वाली दी भी इमामत की है और मस्जिद गौसिया जेड़े अपने कोले दादा जी दी इमामत सी ओदी भी इमामत की है। यानी दोनों मस्जिदों की उन्होंने इमामत की उन्होंने ये भी आज़ाद हासिल है। मरकजी जामे मस्जिद गौसिया बारवाल महला परबत वाली ये आखिरी जिंदगी दे हिस्से ओदी इमामत खिताबत करते रहे कुरान पाक उत्ते सुना और बच्चियां नूं ना पढ़ाया है जुम्मे दा खुतबा भी देता है फीस बिल्लाह देता है। जी जी जी। ते मियां जी हाफिज अब्दुल्ला मरहूम साहब दे जेहड़े उस्ताद मोहतरम ने जिन्हां कोलों उन्होंने कुरान पाक पढ़िया या दीन दा इल्म हासिल किया कौन कौन सा? जांड शरीफ हाफिज इल्म दीन साहब जिन्नो इंस। अच्छा अच्छा हाफिज उन्हां कोले जिन्नात पढ़दे सन जिन पढ़दे सन और मेरे वालिद साहब नाल जिन पढ़दे रहे ने और साडे घर भी आंदे। अच्छा जिन आंदे रहे ने और काफ़ी देर चक लश्करी है साडे ग्रां दे नाल मौजूद है इत्थे काफ़ी अरसा उन्होंने इमामत भी की है और मैं भी उन्होंने वाला साहब नाल उन्होंने कोल जांदा रहा वो भी आंदे रहे। लेकिन जिस टाइम वो इत्थों छड़ के चले गए ने फिर उन्होंने दस्सिया सानू कि वो हाफिज साहब लश्करी वाले जेड़े इंसान नहीं सन जिन सन। अच्छा ये वाकया कोई इंदा याद है कि जिन किसी दे उन्हां कढे ने किसी वेखे ने या तुहाडी उम्र च कोई गल सामने सुनी आई होवे? जिन्ने भी मरीज होंदे सन उन्हां नूं दम करदे सन
ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨਾ ਸੀ ਇਲਮ। ਇੰਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੀ, ਦਮ ਕਰਦੇ। ਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਫਜ਼ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਹਾਫਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ मोहतरम। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਫਜ਼ ਇਲਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੋਂ ਜੰਡ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਜੰਡ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਸਨ? ਬੈਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਪੀਰ ਮੁਲਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੀਰ ਮੁਲਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਅਰਫੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰ ਮੁਲਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ मोहतरम ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੀਅਰਫੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਨਫ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੀਅਰਫੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੰਗ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਾਰੂਫ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਰ ਮੁਲਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਥਾਣਾ ਗੁਲਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁਸਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦਾ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮਰਹੂਮ ਹਾਫਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਦੀਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੇ मोहतरम ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਨ ਤੀ ਆਏ ਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਵਾਲ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ, ਬਾਹਰਵਾਲ ਦੀ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਦੇ मोहतरम और ताया जी और चाचा जी, ताया जी भी हाफिज़ कुरान ने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ हाफिज़ मोहम्मद बशीर। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ। हाफिज़ कुरान मेरे चाचा जी हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब, ਜੀ ਜੀ, वो भी हाफिज़ कुरान। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे चाचा जी, वालिद साहब ती छोटे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਵੀ, ਤਾਇਆ ਵੀ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਹਾਫਿਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਚਾਕ ਤਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਦਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਸ ਦਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਫੀ ਸਬੀਲਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਮਰਹੂਮ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੰਨਤ। ਬਗੈਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਉੱਥੇ 40ਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫ ਮਰਹੂਮ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਇਲਮ, ਅੱਛੇ ਮੁਕਰਰ ਦੀਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਔਰ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਦੁਬਈ ਚ, ਮੀਆਂ ਵਕਾਸ ਮੁਨੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਵੈਸ ਮੁਨੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਚ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੀਆਂ ਬੂਟਾ,
ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੂਸਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਮਰਹੂਮ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਈਮ ਮੀਆਂ ਨਈਮ ਜੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਉਹ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਤਾ ਰਮਾਨ ਉਰਫ ਬੂਟਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਲਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਹੋਏ ਨੇ और चारे हाफिज़ कुरान होए ने और आलम होए ने और फतवा देने दे अहल होए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਦਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਲਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਨੋ ਇੰਸ जी ठीक हो गया दूसरे मौलवी नेमतुल्ला साहब जिन्हें सारी जिंदगी दाढ़ी बनाई है ते मुछ वड्डी रखी है ते लाले मुसे सन उन्हां दा भी इस वेले दरबार मौजूद है अदालत विच केस होया उन्हां दा कि फतवा देंदे ने जुम्मा दा खुतबा देंदे ने दाढ़ी मनांदे ने इन्हां पिछे जुम्मे दी नमाज नहीं हुंदी अदालत दे कमरे च बरामदे च अंदर पैर धरिया ते इतनी बड़ी दाढ़ी सी जज साहब ने कहा कि तुसी कहा कि बगैर दाढ़ी ते उन्हें आख्या जी इन्हें बनावटी लाई है उन्हें आख्या जिन्हें बनावटी लाई है उसकी दाढ़ी लाओगे रहो के उन्हें ला के कोशिश की दाढ़ी नूं छिकण की कोशिश की ते नहीं निकली उन्हें आख्या तुहाडियां अखां ही नहीं देखण वालियां मेरी दाढ़ी मौजूद है माशाअल्लाह पहले भी मौजूद है हुण भी मौजूद है मियां जी तो वाकया खुद सुनिया ये वाकया मेरे वालिद साहब ने मैनू बजाते खुद दिखाया दसिया और मैं मौलवी साहब बजाते खुद दस्त बदस्ता मेरी उन्हां दी सलाम तो मुलाकात हुई है अच्छा चौथे जेड़े उस्ताद ने तुहाडे उस बाद उन्हां दे उस्ताद होए ने हाफिज मोहम्मदीन साहब गुजरात अच्छा हाफिज मोहम्मदीन गुजरात शाह दौला वाली दरबार दे नाल अगे उन्हां दा दरबार है गुलिस्तान बोस्तान शेख सादी दियां रहमतुल्लाह अलैह दियां किताबां उन्हां ने पढ़ियां उन्हां कोल जी जी मियां जी बहुत शुक्रिया फारसी दियां ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਖਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ